मरकजी हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम आज़ादी हैदराबाद सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसी के हिस्से के तौर पर बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से आज बाइक रैली निकाली गई। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बाइक रैली का आगाज किया, जिसमें बड़े पैमाने पर खवातीन ने हिस्सा लिया। ये बाइक रैली चारमीनार से शुरू हुई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह एक दिन पहले हैदराबाद का दौरा करेंगे। वो जुमे की शाम शहर पहुंचेंगे और हफ्ते को परेड ग्राउंड में होने वाली तकारीब में शिरकत करेंगे। और हैदराबाद के अलावा पूरे देश में हैदराबाद नहीं सारे नहीं सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना 3 स्टेटों में होगा। और सर, आपकी मिनिस्ट्री ने लिबरेशन डे बोला है, यहाँ की राज्य सरकार इंटीग्रेशन डे बोल रही है, काफ़ी पॉलिटिक्स भी हो रही है इसके ऊपर। हम तो 25 साल पहले लिबरेशन डे का नाम हम लगाया, वही काम कर रहे हैं। उनका मर्जी, जो करना है उन करने दो। होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और कौन कौन लोग आ रहे हैं इस प्रोग्राम में? दोनों मुख्यमंत्री को बुलाया, तीनों मुख्यमंत्री को, देखेंगे कौन कौन आते हैं। केसीआर साहब की तरफ से कोई कंफर्मेशन आया है? अभी नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नई पार्लियामेंट की इमारत को अम्बेडकर के नाम पर रखने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अम्बेडकर की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर उनके 125 फीट ऊंचे मुजस्सिमे की तनसीब के इक़दाम कर रही है। ये मुजस्सिमा तैयारी के आखिरी मरहले में है। उन्होंने कहा कि ये मुजस्सिमा काफ़ी बेहतर है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि अम्बेडकर के बनाए हुए दस्तूर के एक आर्टिकल के तहत ही तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है। 125 ఇయర్స్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బర్త్డే రోజు డిక్లేర్ చేశారు. 125 ఫీట్ స్టాచ్యూ తయారు చేసి ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిటీలో పెడతా అంటే ఈ ట్యాంక్మెంట్ దగ్గర, సెక్రటరేట్ దగ్గర ఈ స్టాచ్యూ పెడుతున్నారు. నియర్లీ రెడీ అయింది. ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మొత్తం బిల్డింగ్ బి తయారైంది. 125 ఫీట్ స్టాచ్యూ ఉంది. నియర్లీ 49 ఫీట్ బేస్మెంట్ ఉంది. టోటల్ 174 స్క్వేర్ ఫుట్ బేస్మెంట్ ఉంది. చాలా మంచి తయారు చేస్తున్నారు. ఆ రోజు సీఎం గారు చెప్పారు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మా కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసిన ఆ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒక ఆర్టికల్ పెట్టారు. ఆర్టికల్ ద్వారా మా తెలంగాణ వచ్చింది. ఆయనకు చాలా గౌరవిస్తా అంటే ఇది స్టాచ్యూ తయారైంది. నియర్లీ మా సీఎం గారు పార్లమెంట్, కొత్త పార్లమెంట్లో అంటే పేరు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టాలంటే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తీర్మానం भी पास చేస్తున్నారు. वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत पुरज़्म है। वज़ीर आला की हिदायत पर रियासत भर में नए आसरा वज़ाइफ के कार्ड्स तकसीम का काम किया जा रहा है। अब तक कई लाख अफराद को आसरा वज़ाइफ फराहम किया गया था। मज़ीद 10 लाख अफराद को ये कार्ड्स दिए जा रहे हैं। इस्तेफादा कुनिंदगान में वज़रा अवामी नुमाइंदे आसरा वज़ाइफ कार्ड्स तकसीम कर रहे हैं। తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు 10 లక్షల పెన్షన్ ఇచ్చున్నారు. సో మీకు అందరికీ కూడా ఈరోజు పెన్షన్ ఇస్తున్న సందర్భంగా మొన్న రావిడాలలో ఇచ్చున్నాము. ఈరోజు మంకాల్, సర్దానగర్, తుక్కుగూడకు సంబంధించి మాత్రం ఇక్కడ పెన్షన్ ఇస్తున్నాం. దానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు తుక్కుగూడలో 470 మందికి ఇప్పుడు పెన్షన్ ఇస్తున్నాం. ఇప్పటిదాకా సర్దానగర్లో 119 మందికి పెన్షన్ వస్తూ ఉంది. రావిడాలలో 479 మందికి ఇప్పుడు పెన్షన్ వస్తుంది. మంకాల్లో 227 మందికి ఇప్పుడు పెన్షన్ వస్తుంది. అన్ని కలిపితే 1345 మందికి ప్రతి నెల 31 లక్షల రూపాయలు వస్తూ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరికి. पुराने शहर में नाबालिग लड़की का अगवा करके उसके साथ इज्तिमाई तौर पर जिनसी ज्यादती करने का शर्मनाक वाकया मंजर आम पर आया। जराये के मुताबिक इस महीने की 12 तारीख को दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद से नाबालिग लड़की का 2 नौजवानों ने कार में अगवा कर लिया। वैसे नामपली इलाके में वाक़ एक इलाज ले गए, जहाँ लड़की के हाथ पर नशावर इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया गया। मालूम हुआ कि नौजवानों ने इसके साथ 2 दिन तक जिनसी ज्यादती की। बाद अज़ां लड़की को लाकर चादरघाट इलाके में नौजवानों ने छोड़ दिया और फरार हो गए। लड़की ने घर पहुंचकर अपने घर वालों को ये बात बताई, जिस पर वो दबीरपुरा पुलिस से रुजू हुए। लड़की को भरोसा सेंटर भेज दिया गया है और पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। सीपीएम सिटी सेक्रेटरी राम मोहन राव ने मुतालबा किया कि कड़पा की शामीरपेट मस्जिद के करीब ब्रिज के लिए फौरी टेंडर तलब किया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ अफराद से मुलाकात की और तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ एक ब्रिज था, ताहम इस ब्रिज को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ब्रिज की तामीर के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। उन्होंने अवामी मुश्किलात को इस ब्रिज की तामीर के जरिए दूर करने का भी मुतालबा किया।
షామీరియా మసీద్ వద్ద రవీంద్రనగర్ నుంచి గురాలగడ్డకు రాకపోకలకి అనుసంధానంగా ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జిని కడప కార్పొరేషన్ అధికారులు బుగ్గవంక ఆధునీకరణలో భాగంగా పూడ్చివేశారు. దీని కారణంగా ప్రజలు ఇటువైపు నుంచి అటువైపు, అటువైపు నుంచి ఇటువైపు రాకపోకలు చాలా ఇబ్బందికరంగా మారాయి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు ఇటువైపు నుంచి అటువైపు పోవాలంటే తూము గుండా వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. స్కూల్కి పోవడానికి చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇక్కడ శ్మశానం ఉంది. ఆ శ్మశానానికి ఎవరైనా చనిపోతే శ్మశానానికి తీసుకురావడానికి కూడా కష్టతరంగా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఈ ప్రాంతంలో బ్రిడ్జి తక్షణమే ప్రారంభించాలని నిరసన వ్యక్తం చేసి కమిషనర్ గారికి వినతిపత్రం ఇచ్చారు. కమిషనర్ గారు అధికారులను పంపించి ఇక్కడ పనులను పరిశీలన చేసి ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. డిఈ గారు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫీల్డ్ రిపోర్టు తయారు చేస్తామన్నారు. తయారు చేసి ఫైల్ కమిషనర్కి పంపించామన్నారు. కమిషనర్ వెంటనే ఈ ఫైల్ను ఆమోదించి టెండర్లు పిలిచి బ్రిడ్జి పనులను తక్షణమే ప్రారంభించేలా అవసరమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేయాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు కోరుతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా తీవ్రమైనటువంటి కష్టాలు పడుతున్నారు ప్రజానీకం. కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా కమిషనర్ గారు ఫైల్ను ఆమోదించాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఫైల్ ఆమోదించిన వెంటనే టెండర్లు పిలిచి పనులు జరగాలి. పనులు పూర్తి చేసే వరకు ప్రజానీకం పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తారు. కాబట్టి ఈ పోరాటాలకు అవకాశం ఇవ్వకుండా కమిషనర్ గారు తక్షణమే ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని చెప్పి భావిస్తా ఉన్నాం. टीआरएस के रुकन कौंसल कौशिक रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी के रुकन असेंबली ईटाला राजेंद्र इतने मासूम नहीं है जिस तरह वो नजर आते हैं। उनकी सियासत कत्ल से भरी पड़ी है। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि राजेंद्र की सियासी जिंदगी कत्ल की सियासत से भरी पड़ी है। उन्होंने नरसिंगापुर के एमपीटीसी बालाराजू का कत्ल करवाया था, जिसके खिलाफ इस गांव के अफराद ने उन पर चप्पल बरसाए थे। मुझीदा तेलंगाना तहरीक में सरगर्म हिस्सा लेने वाले प्रवीण यादव पर भी बहैसियत वजीर राजेंद्र ने हमला करवाया था। 25 दिन कबल भी मल्लैया नामी एक शख्स पर राजेंद्र ने हमला करवाया था। इस तरह राजेंद्र की सियासी जिंदगी कत्ल की सियासत से भरी पड़ी है, जबकि चंद्रशेखर राव इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखते। वजीर आला के मुखालिफिन भी इस मामले में चंद्रशेखर राव की तारीफ करते हैं। रुकन कौंसल टीआरएस ने कहा कि असेंबली में स्पीकर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करते हुए ईटाला राजेंद्र ने हुजूराबाद असेंबली हल्के के अवाम की बेइज्जती की है। ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా మిత్రులందరికీ నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ హుజురాబాద్ శాసనసభ్యుడు ఈటల రాజేందర్ గారు ఇవాళ బీజేపీ పార్టీ ఆఫీస్లో ప్రెస్ మీట్ పెడితే చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. ఇలా ఈటల రాజేందర్ గారు ఎంత ఇజ్జత్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నారో ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇలా ఒక్కటే చెప్తా ఉన్నా, గోతులు తవ్వే ఈటల ఇలా నీతులు చెప్తా ఉన్నాడు. ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉన్నదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అయ్యా ఈటల రాజేందర్ గారు, మీరు మాట్లాడే కంటే ముందు అయ్యో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు ఏమనుకుంటారు, ఇవాళ మనం మాట్లాడేటి అన్ని అబద్ధాలు ఎంత గలీజ్గా ఉంటుంది, ఏమనుకుంటారు అనేది కూడా ఆలోచన లేకుండా అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉన్నారు. ఇలా నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా ఈటల రాజేందర్ గారిని, ఇలా అసెంబ్లీలో మీరు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 7.5 సంవత్సరాలుగా మీరు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎట్లయితే ఉండేనో పద్ధతులు అవే పద్ధతులు ఇవాళ ఉన్నాయి కదా. ఇలా ఏమన్నా పద్ధతులు నువ్వు పార్టీలు మారినంత మాత్రాన మేము పద్ధతులు మార్చుకోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదు కదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈటల గారిని. నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఈ పద్ధతులు ఉంటేనో సంసారి, నువ్వు పోతేనో వ్యపచారి అని అడుగుతా ఉన్నా. ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈటల రాజేందర్ గారిని. ఇలా ఈటల రాజేందర్ గారు మాట్లాడుతా రైతు బంధు, ఈ రైతు బీమా ఇవన్నిటి గురించి మాట్లాడారు. అయ్యా ఈటల రాజేందర్ గారు, మీరు బీజేపీ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వమో మీరే ఉన్నారు, ఇంకొక 18 రాష్ట్రంలో మీరే అధికారంలో ఉన్నారు కదా. మరి మీరు పాలిస్తున్న రాష్ట్రాలలో
ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇస్తున్న రైతు బంధు మీ బీజేపీ పాలిస్తున్న రాష్ట్రాలలో ఎందుకు ఇస్తలేరో రైతులకి రైతు బంధు జవాబు చెప్పు. ఎందుకు రైతు బీమా ఎట్లయితే కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నారో అట్లాంటి రైతు బీమా పథకం ఎందుకు మీ 18 రాష్ట్రాలలో ఇస్తలేరో జవాబు చెప్పు. ఇవాళ 24 గంటల ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తున్న కేసీఆర్ గారు ఎట్లయితే తెలంగాణలో ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తున్నారో మీ 18 రాష్ట్రాల్లో పాలిస్తున్న బీజేపీ రాష్ట్రాలలో ఎందుకు ఇస్తలేరో జవాబు చెప్పు రైతులకి. ఇలా కేసీఆర్ గారు ఆడబిడ్డలకి పెళ్ళైతే ఈడ ₹1,00,000 కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పేరు మీద ఇస్తున్నట్టు మీరు పాలిస్తున్న రాష్ట్రాలలో ఎందుకు ఇస్తలేరో జవాబు చెప్పు. ఇలా తాతలకి అవ్వలకి ₹2,000 పెన్షన్ కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నట్టు మీరు పాలిస్తున్న రాష్ట్రాలలో ఎందుకు ఇస్తలేరో జవాబు చెప్పు. వికలాంగులకి ₹3,000 పెన్షన్ ఇస్తున్నట్టు మీరు పాలిస్తున్న బీజేపీ పాలిస్తున్న రాష్ట్రాలలో మీరు ఎందుకు ఇస్తలేరో జవాబు చెప్పు. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే చాటవారం మొత్తం ఉన్నది. మరి ఇక్కడ తెలంగాణలో वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी व सदर वाईएस शर्मिला ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से तामीर करदा बावेखार कालेश्वरम प्रोजेक्ट डूब गया। इस वाक़े के लिए जिम्मेदार मेघा कृष्णा रेड्डी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की हनूज अदम तकमील पर सवाल उठाया। उन्होंने महबूब नगर में 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में 80% प्रोजेक्ट्स मेघा कंपनी को दिए जा रहे हैं। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे की 17 सितंबर को नकाब कुशाई अंजाम देंगे। आने वाले दिनों में 119 असम्बली हलकों में ये मुजस्सिमे लगाए जाएंगे। कौमी यकजहती के फरोग के मकसद से ये मुजस्सिमे मुख्तलिफ मुकामात पर नस्ब किए जा रहे हैं। कांग्रेस के कायदीन पार्टी हेडक्वार्टर्स में 17 सितंबर को बड़े पैमाने पर तकारीब के एहतमाम का मंसूबा रखते हैं। 42,000 మంది బూత్ ఎన్రోలర్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గర ఉన్నారు. అంటే ప్రతి బూత్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రతినిధిగా ఉండి 45 లక్షల సభ్యత్వాలను నమోదు చేయించారు. మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళని అభినందించాల్సిందిగా మీకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇవాళ దాదాపుగా 45 లక్షల మంది సభ్యులకు రాజీవ్ గాంధీ ప్రమాద బీమా ₹2 లక్షల వాళ్ళకు ప్రమాద బీమా. ఇప్పుడు 9 మందికి ఒక్కొక్కరికి ₹2 లక్షల ఆల్రెడీ మన ఖాతాలో జమ అయినాయి. यूनिवर्सिटी कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड के खिलाफ हैदराबाद ओयू एनजीओ स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। सदर एसोसिएशन ज्ञानेश्वर ने इस मौके पर कहा कि 30 साल से काम करने वालों को टाइम स्केल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत को मुस्तकिल किए बगैर इनके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड के खिलाफ ओयू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के करीब एनजीओ स्टाफ एसोसिएशन, एम्प्लॉयज यूनियन, टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन और दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। కామన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ద్వారా మేము నియామకాలు చేపడతామని చెప్తా ఉన్నారు. మేము అడుగుతున్నది ఒకటే, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీతో పాటు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలకు ఒక యాక్ట్ ఉన్నది. స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్నటువంటి సంస్థలు వైస్ ఛాన్సలర్కు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాలక మండలికి విశేషమైన అధికారాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహా మేరకు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు ఇక్కడ జరిగేటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని మీరు మానిటరింగ్ చేసే కెపాసిటీ మీకు ఉన్న తర్వాత డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డును తీసుకొని అపాయింట్ చేయవలసినటువంటి అగత్యం ఏమొచ్చిందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సుమారు 2 లక్షల మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులర్ చేసి తదుపరి ఉన్నటువంటి ఖాళీలందరినీ కూడా యువతరానికి అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తూ शादी के मौके पर दुल्हन की खुशी का वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो दरअसल तमिलनाडु का है। इस वीडियो में दिखाया गया कि दुल्हन मंगलसूत्र पहनाने पर काफी खुश है। इस वीडियो पर मुख्तलिफ अफराद की जानिब से मुख्तलिफ कमेंट्स किए जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बॉलीवुड अदाकारा जैकलिन फर्नांडिस से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। अदाकारा से 8 घंटों तक पूछताछ की गई। 2000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये पूछताछ की गई। अदाकारा को क़ब्ल इस सिलसिले में नोटिस जारी करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था
कि वो पूछताछ के लिए हाजिर हों। इस नोटिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अदाकारा पूछताछ के लिए हाजिर हुई। अफगानिस्तान हुकूमत ने दहशतगर्द मसूद अजहर के अफगानिस्तान में होने की मीडिया इत्तलात की तरदीद की। हुकूमत ने कहा कि ऐसी दहशतगर्दी की तंजीमें पाकिस्तान की सरजमीन से चलाई जाती हैं। इसको गैर सरकारी तौर पर हुकूमत की सरपरस्ती भी हासिल होती है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में मसूद अजहर की मौजूदगी की पाकिस्तानी मीडिया इत्तलात की तरदीद करते हुए ये बयान दिया।